ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். நாம் இந்த வீடியோவில் 8th ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் லாஸ்ட் யூனிட், அதாவது யூனிட் 8 ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் விமன் இன் இந்தியா த்ரூ த ஏஜஸ் அப்படிங்கிற லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இது பேஜ் நம்பர் 76 இருக்குது. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபஸ்ட் கொஷின், dash society is constantly changing with additions, assimilations and omissions from within and outside. Answer option A, human. Second one, the first women doctor in India was option B, Muthulakshmi Ammayar. Third one, the practice of sati was abolished in option C, 1829. Fourth one, B.M. Malabari was a option D, journalist. Fifth one, which of the following were the reform movements? Brahma Samaj, Pratana Samaj, Arya Samaj. Option D, all the above. Sixth one, the Bethune school was founded in dash by J.E.D. Bethune. Option B, 1849. Seventh one, which commission recommended to start primary schools for girls in 1882? Option C, Hunter. Eighth one, Sarda's child marriage bill fixing the minimum marriageable age for girls at option D, 14. Next, fill in the blanks. First one, dash society was set up by the Christian missionaries in 1819. Answer, female juvenile. FAMALE, female juvenile. JUVENILE, female juvenile. Second one, dash of Sivaganga fought bravely against the British. Velu Nachiyar, VELUNACHIYAR, Velu Nachiyar. Third one, Servants of Indian Society was started by dash Gopala Krishna Gokhale. GOPALA, Gopala, KRISHNA, Krishna Gokhale, GOKHALE, Gokhale. Fourth one, dash was one of the greatest social reformer of Tamil Nadu. EVR பெரியார். EVRனா ஈரோடு வெங்கடப்ப ராமசாமி பெரியார் அப்படி சொல்லுவாங்க. EVR PERIYAR, பெரியார். Fifth one, Kanduri Veerasalingam published a journal called Vivehavartini. VIVEKA, Vivehavartini, VARTHINI, Vivehavartini. Next, match the following. First one, Theosophical Society, Annie Besant. Second, Sarada Sadan, Pandita Ramabai. Third one, Wood's Dispatch, 1854. Fourth, Nicola Conti, Italian traveler. Fifth, Dowry, social evil. 4, 5, 1, 2, 3. Next, state true or false. First one, women were honored in Rig Vedic period. True. Second one, Devadasi system was a social evil. True. Third, Rajaram Mohan Roy was the pioneer of Indian social reform movement. True. Fourth one, reservation of 23% to women envisaged an improvement in the socio-political status of women. The false. Fifth one, the age of marriage was raised for boys and girls by the Sarada Act of 1930. True. Next, choose the correct statement. Find out the correct pair. Correct pair option A, Women's University Professor DK Corvey அப்படிங்கிறது கரெக்ட். நெக்ஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட். இதில் ஆட் ஒன் பார்த்தோம்னா விடோ ரீமேரேஜ், மற்ற எல்லாமே சோஷியல் ஈவில்ஸு. இது ஒன்று தான் வந்து விடோ ரீமேரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. தேர்ட் ஒன், கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கிவன் இஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் தான். Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmi Boy led an armed revolt against the British. Velu Nachiyar of Sivaganga, Tamil Nadu fought bravely against the British. ரெண்டுமே சரி. ஆப்ஷன் சி 1 and 2. Fourth one, assertion. Rajaram Mohan Roy is most remembered by all Indians. Reason, he wiped out the evil practice of sati from the Indian society. Option C, A is correct and or explains A. Next, answer the following in 1 or 2 sentences. First question, name the prominent leaders who fought for the upliftment of women. First question வந்து answer page number 76ல இருக்குது. Name the prominent leaders who fought for the enlistment of women. During the British Raj, many socio-religious reforms like Rajaram Mohan Roy, Dayananda Saraswati, Kesav Chandra Sen, Aishwarya Chandra Vidyasagar, Pandita Ramabai, Dr. Muthulakshmi Ammayar, Jyotira Phule,
Periyar, EVR, D. Dr. Dharmambal were the prominent leaders who fought for the upliftment of women. ஓகேங்களா, அதாவது இதிலிருந்து டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் ராஜ் யாரெல்லாம் வந்து ப்ராமினென்ட் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் ராஜ்லேருந்து அப்லிஃப்ட்மெண்ட் ஆஃப் உமன் வரைக்கும் குறிச்சிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் ஒன், லிஸ்ட் அவுட் சம் சோஷியல் ஈவில்ஸ். இதுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 77 இருக்குது. இங்கே இருக்குது பாருங்கள், மெடிவல் பீரியட் ஹெட்டிங் கீழே. சோஷியல் ஈவில்ஸ் சச் அஸ் சதி, சைல்டு மேரேஜ், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் அண்ட் ஸ்லேவரி. சம் சோஷியல் ஈவில்ஸ்னு கேட்டதுனால ஒரு 4 மட்டும் எழுதுனால நிறையா இருக்குது. அதாவது சோஷியல் ஈவில்ஸ் சச் அஸ் சதி, சைல்டு மேரேஜ், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் அண்ட் ஸ்லேவரி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் ஒன், ஹூ were the notable women during the medieval period? Some of the notable women during the medieval period யாரெல்லாம் பார்த்தோம்னா வேர் ரஸியா சுல்தானா, குயின் துர்காவதி, சந்த் பிபி, நூர்ஜஹான், ஜஹானாரா, ஜிஜாபாய் அண்ட் மீராபாய். ரஸியா சுல்தான், குயின் துர்காவதி, சந்த் பிபி, நூர்ஜஹான், ஜஹானாரா, ஜிஜாபாய் அண்ட் மீராபாய் இவங்கெல்லாம் தான் வந்து நோட்டபிள் விமன் எப்போன்னா டியூரிங் த மிடிவல் பீரியட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து 77 தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் 77 இருக்குது பேஜ் நம்பர். ஃபோர்த் ஒன், மென்ஷன் த இம்பார்ட்டன்ட் விமன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. இந்த ஃபோர்த் கொஷினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 81 இருக்குது. வேலு நாச்சியார், அதாவது இந்த விமன் இந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் அந்த ஹெட்டிங் கீழே வேலு நாச்சியார் ஆஃப் சிவகங்கா, பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால், ராணி லக்ஷ்மி பாய் ஆஃப் ஜான்சி இவங்கெல்லாம் தான் வேறு தான் இம்பார்ட்டன்ட் விமன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, வேலு நாச்சியார் ஆஃப் சிவகங்கா, பேகம் ஹஸ்ரத் மஹால், ராணி லக்ஷ்மி பாய் ஆஃப் ஜான்சி வேர் இம்பார்ட்டன்ட் விமன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் ஒன், கிவ் அ நோட் ஆன் சதி. இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 78 இருக்குது. சதி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே சதி வாஸ் சோஷியல் ஈவில் that prevailed in Indian society, especially among the Rajputs. Earlier it was a voluntary act, but later by the relatives forced the widow to sit on the funeral pyre. funeral pyreனா அந்த எரிஞ்சிட்டு இருக்குது ஹஸ்பண்ட் எரியிற இதில் வந்து ஒய்ஃபை பிடிச்சி தள்ளி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சதி வாஸ் சோஷியல் ஈவில் that prevailed in Indian society, especially among the Rajputs. Earlier, it was a voluntary act, but later by the relatives forced the widow to sit on the funeral pyre. Okay, இதோட ஷார்ட் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அடுத்த ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், ட்ரேஸ் த ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள். ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 80லேயும் 81லேயும் இருக்குது. நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், வாங்க பார்க்கலாம். கொஷின் வந்து ட்ரேஸ் த ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள். இதில் இங்கேருந்து குறிச்சிருக்க பாருங்கள். த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஃபீமேல் எஜுகேஷன் ஃபர்தர் லெட் டு த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் விமன் இன் த ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள். இது ஒரு பாயிண்ட்டு. அடுத்து இங்கே இந்த ஏர்லி anti-colonial struggle, women played major roles in various capacities. Velu Nachiyar of Sivaganga fought violently against the British and restored her rule in Sivaganga. Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmi Bai of Jhansi led an armed revolt of 1857 against the British. In the freedom struggle, thousands of women came out of their homes, boycotted foreign goods, marched in processions, defied laws, received lathi charges and courted jails. ஓகேங்களா, இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது, த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் ஃபீமேல் எஜுகேஷன்லேருந்து 80 பேஜில். அடுத்து செகண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஏர்லி ஆன்டி கலோனியல் ஸ்ட்ரகிள், அதுலேருந்து இந்த கோர்ட்டட் ஜெயில் வரைக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் ஃபார் த எராடிகேஷன் ஆஃப் சோஷியல் ஈவில்ஸ். செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 79லேயும் 80லேயும் இருக்குது. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஆன்சர் தான், ஏன்னா சோஷியல் ரிஃபார்மர்ஸ் நிறையா பேர் இருப்பாங்க, ஒரு 5-6 பேர் கொடுத்துருக்காங்க. அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஒரு 2 பாயிண்ட்டாவது சொல்லணும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும். மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க.
ஃபஸ்ட்டு பேஜ் நம்பர் 79ல் ரோல் ஆஃப் சோஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ராஜாராம் மோகன் ராய். ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு ஒரு 2 பாயிண்ட் பார்த்துக்கலாம். ராஜாராம் மோகன் ராய் த பாயினியர் ஆஃப் இந்தியன் சோஷியல் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட். Rajaram Mohan Rai is most remembered for helping Lord William Bentinck to declare the practice of sati a punishable offence in 1829. He also protested against the child marriage and female infanticide. He favored the remarriage of widows, female education and women's right to property. சரிங்களா, இந்த 2 பாயிண்ட் படித்தா போதும். யார்? ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு. அடுத்து ஐஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர். ஐஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் carried on the movement for female education, widow remarriage, abolition of polygamy in Bengal. He submitted petitions to this effect to the Indian Legislative Council and to the passing of Hindu Widow Remarriage Act. யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா இவர் தான். Act in 1856. His son Narayana Chandra set an example to others by marrying a widow of his choice. ஓகேங்களா, இதில் இவருக்கு வந்து இந்த 2 பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. அடுத்து கண்டுகுரி வீரசாலிங்கம். கண்டுகுரி வீரசாலிங்கம் பண்டுலு பப்ளிஷ்ட் எ, இங்கே கண்டுகுரி வீரசாலிங்கம் பண்டுலு. அடுத்து இங்கே பப்ளிஷ்ட் எ ஜேர்னல் விவேகவர்த்தினி. He opened his first girls' school in 1874 and made widow remarriage and female education and the key points of his program for social reform. ஓகே, இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் தான் வருது கண்டுக்கு வீரசாலிங்கம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜி ரனடே அண்ட் பிஎம் மலபாரி. இதுக்கு in Bombay Presidency, M.G. Ranade and B.M. Malabari carried on the movement for the upliftment of women. In 1869, Ranade joined the Widow Remarriage Association and encouraged widow remarriage and female education and opposed child marriage. In 1884, B.M. Malabari, a journalist, started a movement for the abolition of child marriage. இது வரைக்கும் எழுதுனீங்கன்னா போதும். இவருக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு கோபாலகிருஷ்ணா கோகலே. In 1905, Gopalakrishna Gokhale started the Servants of Indian Society to reform measures such as primary education, female education and depressed classes upliftment. ஓகேங்களா, அடுத்து பெரியார் ஈவிஆர். Periyar EVR was one of the greatest social reformers of Tamil Nadu. He advocated women education, widow remarriage and intercaste marriages and opposed child marriage. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து விமன் ரிஃபார்மர்ஸை பற்றியும் சொல்லணும். அதுக்காக ஒரு 4 பாயிண்ட். இன் 1889 பண்டித ரமாபாய் ஓப்பன்ட் அ சாரதா சதன், அதாவது ஹோம் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் ஹிந்து விடோஸ் இன் பாம்பே. அடுத்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டி was established at Chennai and Dr. Annie Besant, who came from Europe and joined it. It also developed general social reform program. At Dr. S. Dharmabal showed great interest in implementing widow remarriage and women education. Last, Moovalur Ramamirdam Ammayar raised her voice against Devadasa system along with Dr. Muthulakshmi Ammayar. ஓகேங்களா, அதாவது இங்கிருந்து ராஜாராம் மோகன் ராய்க்கு 2 பாயிண்ட்டு, ஐஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகருக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்து கண்டுக்கு வீரசாலிங்கம்க்கு ஒரு பாயிண்ட்டு, எம்ஜி ரனடே பிஎம் மலபாரி அதுக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட்டு, கோபாலகிருஷ்ணா கோகலேக்கு ஒரு 2 பாயிண்ட்டு, அப்புறம் பெரியார் பற்றி ஒரே சின்ன பேரை தான். அப்புறம் விமன் ரிஃபார்மர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. விமன் ரிஃபார்மர்ஸ் பற்றி ஒரு 4 பாயிண்ட்டு. 4 பேர் தான் இருக்காங்க. பண்டித ரமாபாய், அன்னி பெசன்ட், தர்மாபால், மூவலூர் ராமமிர்தம், அவங்கள பற்றி இதை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இவ்வளோ தான், குறிச்சிக்கோங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். கிவ் அ டீட்டெயில்டு அக்கௌண்ட் ஆன் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட். தேர்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 81ல் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இங்கே ஒரு 4-5 பாயிண்ட்டு, அப்புறம் இந்த டேபர் காலம், அவ்வளோதான். என்ன கொஸ்டின்? டீட்டெயில் அக்கௌண்ட் ஆன் த இம்பேக்ட் ஆஃப் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட். அதான் இம்பேக்ட் ஆஃப் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் இந்த ஹெட்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. சிக்னிஃபிகண்ட் அட்வான்சஸ் வேர் மேட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் emancipation of women. It created of national awakening among the masses. It created the feeling of sacrifice, service and rationalism. The practice of sati and infanticide were made illegal. It permitted widow remarriage. அடுத்து
ஒரு டேப்லர் காலத்தில் என்னென்ன ஆக்ட் இது பண்ணியிருக்காங்க கொடுப்பாங்க. The following legislations have enhanced the status of women in matters of marriage, adoption and inheritance. Legislation first, Bengal Regulation of 21/1804 என்ன ப்ரொவிஷனுக்காக இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் வாஸ் டிக்ளேர்ட் இல்லீகல். ரெகுலேஷன் ஆஃப் 1829 practice of sati was declared illegal. Hindu Widows Remarriage Act 1856 it permitted widow remarriage. The Native Marriage Act 1872 the child marriage was prohibited. The Sarda Act 1930 the act of marriage was raised for boys and girls. Devadasi Abolition Act 1947 it abolished Devadasi system. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட்டு படிச்சுக்கோங்க. அதாவது தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து given detail account on the impact of reform movement அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து impact of reform movement ஹெட்டிங் கீழே ஒரு 4-5 பாயிண்ட்டும் இந்த டேப்லர் காலமும் எழுதணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நமக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற 8 லெசன்ஸ்க்கும் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் ஜியாகிரஃபி அந்த மாதிரி அடுத்த இது பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.